ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಭೆ, ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಲಿಸಿಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. हाउस ऑफ प्रेस परिवार से आप सबको क्रिसमस त्योहार की बधाई हम देते हैं. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರು डांस ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आप सबके लिए हमारे छोटे बच्चों ने और जवान बच्चों ने डांस और स्किट तैयार किया है. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. आइए हम सब इसे वीडियो में देखेंगे. Praise the Lord Church. Praise the Lord ಸಭೆ. Christmas is the beautiful time of the year. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ವರ್ಷದ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. When we remember the birth of Jesus in Bethlehem. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Christmas is the story of God becoming man. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು. It is a story of God's great love for you and for me. ಇದು ದೇವರ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Christmas is a good news of a great joy. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ಸುಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ Jesus came to shed his blood on the cross. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. Through Jesus we have eternal life. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಟು. This is a great hope for Christmas. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. In John chapter 3 verse 16 states that ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, For God so loved the world He gave his one and only son. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. That whoever believes in him ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು shall not perish but have eternal life. ಅವರು ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. In Isaiah chapter 9 verse 6 states that ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, For unto us a child is born. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. For unto us a son is given. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಗನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. And the government will be upon his shoulder. ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. And he will be called ಮತ್ತು ಅವನು Wonderful, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, Counselor, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, Mighty God, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, Everlasting Father, ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುವಂತ ತಂದೆ, Prince of Peace. ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವನು. Come, let us celebrate the birth of Jesus, our Savior and the King. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ. In Romans chapter 14 verse 8 states that ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, if we live, ನಾವು ಬದುಕಿದರೂ we live to the Lord. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. If we die, ನಾವು ಸತ್ತರೂ we die to the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. Therefore, ಅದರಿಂದ whether we die or we live, ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೂ ಸತ್ತರೂ we are Lord's. ನಾವು ಕರ್ತನವರೇ. Our senior children are here ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ to remind us about this through the song Ik Hi Zindagani Hai. ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं. एक ही जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं. ये गीत जगत की ज्योति तू है मसीह, रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी. जगत की ज्योति तू है मसीह, तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी. जगत की ज्योति तू है मसीह, तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी. जगत की ज्योति तू है मसीह, मसीह मसीह मसीह.
हसीन है मसी। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसी। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसी। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी, कितना हसीन है मसी। मसी 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 Was it a wonderful performance by our seniors children? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. In Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 states that ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, these 6 things the Lord hates. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಗೆ ಮಾಡುವ 6 ಸಂಗತಿಗಳು. Yes, ಹೌದು. 7 are abomination to him. 7 ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳು. A proud look, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು, a lying tongue, ಸುಳ್ಳಾಡುವ ನಾಲಿಗೆ, hands that shed innocent blood, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸುವ ಕೈ, a heart that deceives wicked plans, ದುರಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೃದಯ, feet that are swift in running to evil, ಕೇಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಾಲುಗಳು, a false witness who speaks lies, ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, and one who sows discord among the brothers. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವರು. Our youths are eagerly waiting to present a skit confirming this message. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು ಈ ನಾಟಕ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
youths for your performance. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I would like to call Amos ನಾನು ಆಮೋಸನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. to present a Hebrew song. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಬ್ರು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Let the words of my heart, the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. You are my strength and you are my redeemer. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು, ಆತನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿ. Hashem, Tizri Goyali, Ilerjo, Iraifi, the Hagyali be Lafunehu, the Hagyali be Lafunehu, Hashem. Tizri Goyali, Hashem, Tizri Goyali, Asai Asai Lemat Meifu, Asai Asai Lemat Yebinefu, Shemeifu Yebinefu for the Hagyali be Lafunehu, the Hagyali be Lafunehu, Hashem, Tizri Goyali, Ilerjo, Iraifi, the Hagyali Lafunehu, the Hagyali be Lafunehu, Hashem, Tizri Goyali, Hashem, Tizri Goyali.
Amos. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From the month of July, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ the youths of our church ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು are conducting virtual Sunday school through the Zoom app for children. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And to grow deeper in the word of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Even quiz will be conducted every week. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕ್ವಿಜ್ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. And the prize winners are announced immediately after the quiz. ಮತ್ತು ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಕ್ವಿಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. So far the children finished the Gospel of Mark. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. And ಮತ್ತು Luke 10 chapters. ಲೂಕು ಅದರ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ And Genesis 47 chapters. ಮತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ ಅದರ 47 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. The Sunday school program starts with a prayer. ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Leading the children in the worship and in the praise. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. And an action song. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಂದ A video showing a Bible incident and it will be explained again by the teachers. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. And a memory verse is taught by the youth through the action. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯವನಸ್ಥರಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. And the craft or a drawing taught by a youth. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದು ಯವನಸ್ಥರಿಂದ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. And the Sunday virtual school ends with a small prayer. ಮತ್ತು ಈ ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. I'm sure you all are excited to see your children dance on the stage. Here they are. They are going to perform a dance and wishing you a very happy Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
the Lord be glorified. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. We request all the parents to remember the children in your prayer. ನಾ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. On behalf of House of Praise family, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ we wish you a very and blessed Christmas and a happy new year. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. ಅನುಗ್ರಹ और प्यार बनी रहती है. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ इस गाने को गाते समय हमारे दानों और दशमांशों को देते हुए Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ, Hallelujah, Hallelujah, ಕರಗಳೆತ್ತುತ್ತಾ हाथों को उठाते हुए Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, 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 Halle 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 hallelujah, Halle 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 hallelujah, oh halle 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 hallelujah, Halle 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 ದುಷ್ಟ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿಕ್ಕ ನಾವಿನಲ್ಲಿ ಜವನೇ ಕುರಿಗಾರ ಕಾಯುವವನ ಚಿತ್ತಾಗ ಅರಸನಾಗಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೀರೇ ಮೇಲೆ 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 ದುಷ್ಟ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿಕ್ಕ ನಾವಿನಲ್ಲಿ ಜವನೇ ಕುರಿಗಾರ ಕಾಯುವವನ ಚಿತ್ತಾಗ ಅರಸನಾಗಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೀರೇ ಮೇಲೆ 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 Hallelujah, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, 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 ಬಲವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ ಈರಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡೋಣ, ಬಲವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ ಈರಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಯೇಸುವೇ Hallelujah, ಕೈ ನೀಡಿ ಎತ್ತಿರುವೆ ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸಿರುವೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆ ನಿರಂತರವು ನೀಗಿಸಿದೆ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಿದೆ ಉನ್ನತ ತಂದಿರುವೆ ನಿರಂತರವು ಕೈ ನೀಡಿ ಎತ್ತಿರುವೆ ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸಿರುವೆ ಮಗನಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನಿರಂತರವು ಪಾಪವ ನೀಗಿಸಿದೆ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಿದೆ ಮಗನಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನಿರಂತರವು Hallelujah, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ Hallelujah, oh halle 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 halle
ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. पूरा साल हम छुटकारा नहीं पाए थे, छुटकारे से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए. ಆಮೆನ್, आमेन, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಹಾಕಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕೋಣ. जब आप आराधना कर रहे हो सारे Amen. डाले हुए ನಾನು दरवाजे 1 2 3 ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆ. ಓಕೆ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆ. ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. Come on. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಲೆ 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 ಹಾಲೆ. ಓ hallelujah. Hallelujah. ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. 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 ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರಗಳ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ये सब तालियां ಕರಗಳ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ आवाज उठाते हुए ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ जबान को खोलकर Hallelujah. ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿಯಲಿ, ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿಯಲಿ, ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿಯಲಿ, ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, पिता परमेश्वर 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2000 साल पहले ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, हमारे तारण ನಮ್ಮ के लिए, ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ, हमें रक्षा ನಮ್ಮ करने के लिए, ಆಶೀರ್ವಾದಗೋಸ್ಕರ हमारे आशीष के लिए पिता ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ परमेश्वर आप उतर ನಮ್ಮ आए। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ, परमेश्वर हमारे बीच में उतर ಕೆಟ್ಟು आकर ಹೋದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. परमेश्वर बुरे लोगों को हमको उठाकर आपके महिमा के लिए आपने ನಿನ್ನ खड़ा ಜನರು किया। ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದಿರುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ परमेश्वर ಮಾಡಿ. आपके बच्चों ने जो दान और दशमांशों को लाया उनको आप आशीषित कीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, यीशु मसीह के नाम में पिता, ಆಮೆನ್. आमीन। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, कृपया करके बैठ जाइए। 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದಾಟದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನೆ 128. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 128 ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ, ನೀನು ಧನ್ಯನು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯಂತಿರುವಳು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು. ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವನು.
ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವನಾಗು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಣುವವನಾಗು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ 2021 ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲಿ. ದೇವರು ಇದರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಮತ್ತು 4ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು. ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವನು. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಭಯ, ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವನ್ನು, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದದ್ದನ್ನು ಹುಳು ತಿಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಆದಾಯ ನಿನ್ನ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ಬರೀ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಇದನ್ನು ಓದು, ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. ದೇವರೇ, ಈ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀಯ ಎಂದಾಗ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡು. ಆಮೇನ್. ಯವನಸ್ಥರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಹೇಳುವಾಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ, ಲೂಕ 1:37, ಅದರ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಲೂಕ 1:37 ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ತೆರಿತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದಾಗಿದ್ರೆ ಲೂಕ 1:37. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 37ನೇ ವಚನ, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಮಾತಾದರೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜನೇ. ಆದರೆ KJV ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಬೋಧಿಸಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು, ಸೆರೆಮನೆ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ಕದಲಿದವು, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆದವು, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ಆಮೇನ್. 26ನೇ ವಚನದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓದ್ರಮ್ಮ. 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯೇಲನೆಂಬ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ರಿ, ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನು, ಬರೀ ದೂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಂತೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು. ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತಲಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಲಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ, ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ 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 ಆ ಕನ್ಯೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆ ಕನ್ಯೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಬರುವಂತ ದೂತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕನ್ಯೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಮುಂದೆ ಆಕೆಯು ದಾವೀದನ ಮನೆತನದ ಯೂಸೇಫನೆಂಬ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಆತನು ದಾವೀದನ ಕುಲದ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದ ಯೂದ ಕುಲದ ಯೋಸೇಫನೆಂಬವನಿಗೆ ಅವನು ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆತನು ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವನು. ಆತನು ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
ಆಮೇನ್. ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನದವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೈಕನ್ನ ಹತ್ರ ಇಡ್ರಮ್ಮ, ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಡಿರಿ, ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆ ದೂತನು ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆ ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ದೇವರ ದಯ ಹೊಂದಿದವಳೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವನು, ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಕ್ಕದವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವರೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮಾಕರವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ, ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ? ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಳೆದ ವಾರದ ನೆನಪಿದೆ? ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ದಯ ಹೊಂದಿದವಳೆ. ಮುಂದಮ್ಮ ಮೈಕನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಳು. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ. ಆಕೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ, ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಜ ತಗೊಂಡೆ. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. 400 ವರ್ಷಗಳು ದೇವರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 400 years ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 400 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, 400 ವರ್ಷ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, 400 ವರ್ಷ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ 400 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಕನ್ನಿಕೆ ಆದಂಥ ಮರಿಯಳಿಗೆ ದೇವದೂತನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. I don't know what kind of silence you experienced in the past year. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಅದೇ ಕರ್ತನು, ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೇ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಮ್ಮ. ಆಕೆಯು ಈ ಮಾತಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಇದೆಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೇ ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕಿತು. ನಿನಗೆ ದೇವರ ಈ ಲೈನನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅವಳು ಏನು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಧನ್ಯನು, ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವವರ ವರ್ಷ ಇದು. ಬರುವ ವರ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವವರ ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಮ್ಮ. ಈಗೋ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಿ, ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ
ಪರಾತ್ಪರನ ಕುಮಾರನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆತನ ಮೂಲಪಿತನಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. ಮುಂದೆ ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು, ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮರಿಯಳ ದೂತನನ್ನು ಇದು ಹೇಗಾದೀತು? ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗಾದೀತು? ಮುಂದೆ ನಾನು ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿತವಳಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೂತನು, ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೇಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ. ಆಕೆ ದೂತನು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರುವುದು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವನು. ಯಾವುದನ್ನ ನಿನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬರುವನು. ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬರೋ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಮುಂದೆ ಓದಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರುವುದು, ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು, ಅದುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪವಿತ್ರ ಶಿಶು ದೇವರ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಜಬೆತ್, 37ನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ. ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಮಾತಾದರೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ಆದ್ರೆ KJV ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು 36ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡು. 36, 37 ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಜಬೆತ್, ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಆಕೆ ಸಹ ಮುಪ್ಪಿನವಳಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಆಕೆಯು ಸಹ ಮುಪ್ಪಿನವಳಾದರೂ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮುಪ್ಪಿನವಳಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವದೇ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರ. ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವದೇ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸಭೆ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಇದೇ 6ನೇ ತಿಂಗಳು. ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ 6ನೇ ತಿಂಗಳು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವದೂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 6 ತಿಂಗಳು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಂತೂ ಸಹ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಷ್ಟೇ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈಗ ದೇವದೂತರು ದಾರಿ ಕಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ಕಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಮಾತಾದರೂ, ದೇವರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಯಾವ ಮಾತಾದರೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ನುಡಿದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೀರ್ತನೆ 128 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಲೂಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನದ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಹುಟ್ಟುವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಕಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್.